Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Braja Janaranjana. Yashodanandana Braja Janaranjana. Yamuna Tera Vanashari. Yamuna Tera Vanachari. Radha Madhava Kunja Bihari. Radha Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय, श्रीमद् भागवत गीता की जय, गौर प्रेमानंद। Please repeat. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We are reading from Srimad Bhagavad Gita as it is, chapter 1, shloka 20 and others. Hare Krishna. இன்று நம்ம பகவத்கீதை உண்மை உருவில் அத்தியாயம் 1 20வது ஸ்லோகத்திலிருந்து தொடர்ந்து பார்க்க இருக்கோம். Okay, so we'll go like this. Okay, please repeat. Atha vyavasthitan drishtva dharta rashtrang kapidvajaha pravrite shastra sambhate dhanur udyamya pandavaha rishikesham tada vakyam idam aha mahipate atavyavasthitan drishtva dharta rashtrang kapidvajaha
प्रवृते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते अत व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते इदम् आह तथा व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः तथा व्यवस्थितान् दृष्ट्वा Mataji's Mahipate Mataji's Tata Vyavastitam Drishtva Dhatarashtam Kapidvajaham Shastra Sampate Dhanurudyamya Pandavaham Rishikesham Tada Vakyam Idam Aha Mahipate. So retranslation and purport. At that time, Arjun, the son of Pandu, seated in the chariot bearing the flag marked with Hanuman, took up his bow and prepared to shoot his arrows. O king, after looking at the sons of the Dhritarashtra drawn in military array, Arjun then spoke to Lord Krishna these words. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை வழங்கியவர் அகிலுலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் ஸ்தாபக ஆச்சாரியர் தெய்வத்திரு ஆசா பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதர். மொழிபெயர்ப்பு: அச்சமயத்தில் ஹனுமானின் கொடியை தாங்கிய தேரில் அமர்ந்திருந்த பாண்டுவின் மகன் அர்ஜுனன் தனது வில்லை ஏந்தி அம்புகள் எய்ய தயாரானான். மன்னரே, அணிவகுக்கப்பட்ட படையில் திருதராஷ்டிரரின் மைந்தர்களை கண்டவுடன் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை நோக்கி அர்ஜுனன் பின்வருமாறு கூறினான். பொருளுரை: போர் தொடங்க உள்ளது. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் நேரடி வழிகாட்டுதலின்படி எதிர்பார்க்காத அளவில் நல்ல முறையில் அணிவகுக்கப்பட்ட பாண்டவர்களது படைபலத்தை கண்டு திருதராஷ்டிரர் புதல்வர்களின் நம்பிக்கை ஏறக்குறைய சிதைவடைந்து விட்டதை மேற்கண்ட உரையிலிருந்து அறிகிறோம். அர்ஜுனனின் கொடியிலுள்ள ஹனுமானின் சின்னம் வெற்றியின் மற்றோர் அறிகுறியாயிற்று. ஏனெனில் ராமருக்கும் ராவணனுக்கும் நடைபெற்ற யுத்தத்தில் ஹனுமான் ராமரின் தரப்பில் ஒத்துழைத்தார். ராமர் வெற்றி வாகை சூடினார். தற்போது அர்ஜுனனின் ரதத்தில் ராமரும் ஹனுமானும் அவனுக்கு உதவுவதற்காக வீற்றுள்ளனர். பகவான் கிருஷ்ணர் சாக்ஷாத் ராமரே. மேலும் எங்கெல்லாம் ராமர் உள்ளாரோ அங்கெல்லாம் அவரது நித்திய சேவகனான ஹனுமானும் நித்திய நாயகியான செல்வ திருமகளான சீதையும் வீற்றிருப்பர். எனவே எத்தகு எதிரியையும் கண்டு பயப்பட வேண்டிய அவசியம் அர்ஜுனனுக்கு இல்லை. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக புலன்களின் அதிபதியான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவனுக்கு வழிகாட்ட உள்ளார். எனவே போரை இயக்க தேவையான நல்லறிவுரைகள் அர்ஜுனனுக்கு எளிமையாக கிட்டும். பகவானால் அவரது நித்திய பக்தனுக்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள இந்த மங்கள சூழ்நிலைகள் வெற்றி உறுதி என்பதை தெளிவுபடுத்தும் சின்னங்களாகும்.
Namo Vishnupada Krishna Prestha Bhutale Srimati Bhakti Vikasya Swami Niti Namine. Namo Vishnupada Krishna Prestha Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesh Shunyavadi Paschatya Deshatari. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we are reading the Bhagavad Gita first chapter, which is the introduction to the scene on which environment Bhagavad Gita was spoken. நம்ம இப்போ பகவத்கீதையினுடைய முதல் அத்தியாயம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இந்த அத்தியாயமானது பகவத்கீதை எப்பேற்பட்ட சூழ்நிலையில பேசப்பட்டது அப்படின்றதுக்கான ஒரு அறிமுகமா இருக்கு. So we see that two armies are facing each other, Kauravas and Pandavas. ரெண்டு படைகள் இருக்கு, கௌரவர் படை பாண்டவர் படை, ஒருவருக்கு ஒருவர் எதிர்கொண்டு நிக்கிறாங்க. And though Kauravas army was much bigger, much larger, the Pandavas army was arranged professionally. ரொம்ப பெரிய படை கௌரவர்கள் பக்கம் இருந்திருந்தாலுமே கூட பாண்டவர்கள் பக்கம் சரியான விதத்துல வந்து படைகள் அணிவகுக்கப்பட்டிருந்தது. It was arranged in such a way that Duryodhana and all the Kauravas they were wonderstruck. How is it possible? Such a powerful array, Phalan, they arranged. எந்த அளவுக்கு சிறப்பான விதத்துல அணிவகுக்கப்பட்டிருந்தது அப்படின்னா துரியோதனனும் மற்றவர்களும் வந்து இந்த படை அணிவகுக்கப்பட்டிருக்கிறத பார்த்து அப்படியே ஆச்சரியப்பட்டு நிக்கிறாங்க. எப்படி இந்த அளவுக்கு திறமையா வந்து அணிவகுத்து வச்சிருக்காங்க. So anyway, both the parties they cheer each other up. We are going to win. We are going to win. And they blew their conchals. ஒரு படையும் இந்த ரெண்டு படையுமே ஒருத்தங்களும் அவங்களுடைய படையை வந்து ஊக்குவிச்சுக்கிறாங்க. நம்ம தான் ஜெயிக்க போறோம் அப்படின்னு ஒருத்தங்களும் சொல்லிட்டு அவங்களுடைய சங்குகளை எல்லாம் முழங்குறாங்க. Now if you remember this enmity between Kauravas and Pandavas, between Duryodhana and his brother and Yudhishthira and his brothers, is going on from childhood. கௌரவர்களுக்கும் பாண்டவர்களுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய இந்த பிரச்சனை பொறாமையானது பார்த்தோம் அப்படின்னா சிறு வயதிலிருந்தே இருக்கு. துரியோதனன் அவனுடைய சகோதரர்களுக்கும் பாண்டவர்களுக்கும் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிரச்சனையானது. And at the beginning everything was covered up. The all evil deeds of Duryodhana and brothers were all covered up. Nobody knew. But slowly in the course of years it was more and more obvious who is right, who is wrong. ஆரம்ப காலத்திலலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா துரியோதனனும் அவனுடைய சகோதரர்களும் செய்த ரொம்ப தீய செயல்கள் எல்லாமே மூடி மறைக்கப்பட்டிருந்தது, வெளியில பெருசா தெரியாம இருந்தது. ஆனா காலம் செல்ல அவங்க பண்ணக்கூடிய அநீதிகள் எல்லாமே படிப்படியா மக்களுக்கு வெளியில தெரிய ஆரம்பிச்சது. And the ultimate disturbance happened when on that cheating gambling match organized by Duryodhana with help of his uncle. They cheated the Pandavas, deprived them of their wealth, of their land, of their wife, of everything. மிகப்பெரிய மோசமான செயல் துரியோதனன் அவனும் தனது மாமனுடைய உதவியும் கொண்டு அவங்க பண்ண அந்த சூதாட்டம் அப்படின்ற அந்த சம்பவம் தான். அந்த சமயத்துல பாண்டவர்கள் பக்கத்துல இருந்து எல்லாமே பறிக்கப்பட்டது. அவங்களுடைய செல்வமா இருக்கட்டும், அவங்க கிட்ட இருந்த எல்லா பொருட்கள் சொத்துக்கள் எல்லாமே அவங்க கிட்ட இருந்து பறிக்கப்பட்டது. Pandavas were sent for years in exile. அவங்க ஏகப்பட்ட வருடங்கள் வனவாசம் அனுப்பிச்சு வைக்கப்பட்டாங்க. And crazy condition that last year they had to be incognito also. அதுல இன்னும் மோசமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா கடைசி ஒரு வருட வனவாசம் யாரு கண்ணிலையும் புலப்படாம அவங்க இருக்கணும். And then after that Pandavas demanded, okay, now give us our portion of the kingdom. இது எல்லாமே முடிந்ததுக்கு பிறகு பாண்டவர்கள் வந்து கேக்குறாங்க, சரி எங்களுடைய ராஜாங்கத்தை எங்களுக்கு திரும்ப கொடுங்க. But Duryodhana won't budge. ஆனா துரியோதனன் அதுக்கு தலை சாய்க்க தயாரா இல்லை. And whatever negotiation, conversation, advices, meetings, nothing worked to maintain, to secure the peace. ஏகப்பட்ட பேச்சுவார்த்தை, ஏகப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் சொல்லி பார்த்தாங்க, அமைதியா நம்ம போகலாம் அப்படின்னு, ஆனா எதுவுமே எடுபடல. So they start assuming the armies. They went on lobbying around, trying to get this kingdom, that army, this army to who will fight on which side. That they split, all the Kshatriyas on the planet, they split in two groups. அதன் பிறகு எப்படியாவது சரி நம்ம பக்கம் படை பலத்தை சேர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தங்களும் ஏதோ ஒரு விதத்துல முயற்சி பண்ணி அவங்க வந்து ஒரு படை வீரர்களையும் தங்களுடைய பக்கம் இழுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. இறுதியில ரெண்டு படைகளா சேர்ந்தாங்க எல்லாரும். So then at that moment it was clear there's going to be a war. அந்த நொடியில ரொம்ப தெளிவாயிடுச்சு, நிச்சயம் போர் நடக்க போகுதுங்கிறது.
Still, at the last moment, Krishna went to Hastinapura and tried to negotiate for peace one more last time. இருந்தாலுமே கூட கடைசி சமயத்துல கிருஷ்ணர் ஹஸ்தினாபுரத்துக்கு போறார். போய் வந்து அமைதி பேச்சுவார்த்தை பண்ணி எப்படியாவது இந்த போரை நிறுத்திடலான்றதுக்காக போறார். And again, Duryodhana and party, they rejected the peace proposal. மறுபடியும் துரியோதனனும் அவருடைய பக்கத்துல இருந்த நபர்கள் எல்லாருமே வந்து அந்த அமைதி பேச்சுவார்த்தையை நிராகரிச்சிடுறாங்க. Now is over. All talks are over. No more diplomacy. இப்போ எல்லா பேச்சுவார்த்தையும் முடிஞ்சு போச்சு. இதுக்கப்புறம் எந்த தந்திரமும் எதுவுமே கிடையாது. Kshatriyas, they say, if there is disagreement, let us fight and God will decide who is right, who wins. க்ஷத்ரியர்கள் சொல்றாங்க, எப்பயாவது நம்மளுடைய பேச்சுவார்த்தையில் நமக்கு உடன்பாடு இல்லாம இருக்கு அப்படின்னா சண்டை போடலாம், சண்டை போட்டு கடவுள் முடிவு பண்ணிட்டு யார் ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்க வெற்றி. So now look at this moment. This is the moment now they blew the conch shells on the Kurukshetra, they declare war. இப்போ இதுதான் இங்க சூழ்நிலை. குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்துல அவங்க தங்களுடைய சங்குகளை எடுத்து முழங்குறாங்க. முழங்குறதின் மூலியமா சண்டை போட போறோம், போர் ஆரம்பிக்க போகுதுன்றத தெரிவிக்கிறாங்க. Now everybody is catching his weapons, everybody is prepared to shoot. இப்போ ஒருத்தங்களும் தங்களுடைய ஆயுதங்களை தயாரா ஏந்திக்கிறாங்க, அது வந்து எய்துறதுக்கு தயாரா இருக்காங்க. But here Arjun stops. He takes his bow, but he doesn't shoot an arrow. ஆனா இங்க அர்ஜுனன் தன்னுடைய ஆயுதத்தை கையில எடுக்கிறான், தன்னுடைய வில்ல அம்பை எடுத்துட்டு, ஆனா அந்த வில்ல அந்த அம்பை வந்து அவன் எய்தல, அவன் Krishna is on Arjun's chariot. கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுடைய ரதத்துல இருக்காரு. And now Arjun is addressing Krishna. இப்போ அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரை பார்த்து பேச ஆரம்பிக்கிறான். So this shloka says, please show the translation. இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய மொழிபெயர்ப்புல நீங்க பார்க்கலாம். At that time, after blowing the conch shells, the son of Pandu, seated in the chariot bearing the flag marked with Hanuman, took up his bow and prepared to shoot at arrows. O king, after looking at the sons of Dhritarashtra drawn in military array, Arjun then spoke to Krishna these words. அச்சமயத்தில் ஹனுமானின் கொடியை தாங்கிய தேரில் அமர்ந்திருந்த பாண்டுவின் மகன் அர்ஜுனன் தனது வில்லை ஏந்தி அம்புகள் எய்ய தயாரானான். மன்னரே, அணிவகுக்கப்பட்ட படையில் திருதராஷ்டிரரின் மைந்தர்களை கண்டவுடன் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை நோக்கி அர்ஜுனன் பின்வருமாறு கூறினான். Go back to shloka. Ata vyashtitan drishtva, he is saying Dhritarashtra. Who is saying? Kapidvajaha. The names of Arjun here is Kapidvajaha. இங்க பார்க்கலாம், இந்த ஸ்லோகத்துல திருஷ்டுவா தார்த்தராஷ்டிரான் கபித்வஜஹான் இருக்கு. திருஷ்டுவானா பார்க்கிறது. யாரை பார்க்கறாங்க? தார்த்தராஷ்டிரான், திருதராஷ்டிரனுடைய மகன்களை பார்க்கறாங்க. யார் பார்க்கறா? இங்க கபித்வஜன் சொல்லப்படுது. கபித்வஜ அப்படின்றது இங்க அர்ஜுனனுடைய ஒரு பெயரா குறிப்பிடப்படுது. Yeah, this is one of the names of Arjun, and Kapi means a monkey. கபி, Dvaja means a flag. கபி அப்படின்னா குரங்குன்னு அர்த்தம். துவஜ அப்படின்னா கொடி. Who is the monkey on the flag of Arjun? அர்ஜுனனுடைய கொடியில இருக்கக்கூடிய குரங்கு யாரு? Hanuman. All right, so Hanuman is in Ram Leela. ஹனுமான் நமக்கு தெரியும் ராம லீலையில இருக்கார். This is Krishna Leela. இது கிருஷ்ண லீலை. Where is the link? இப்போ இதுக்கு தொடர்பு என்ன? Now Acharyas, Srila Prabhupada explains like this. He says that in Vaishnava tradition we follow Guru Parampara. இப்போ என்ன தொடர்பு அப்படின்றத ஆச்சாரியர்கள் விளக்குறாங்க. குறிப்பா சில பிரபுபாதர் விளக்குறார், நம்ம வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துல குரு பரம்பரையை பின்பற்றுறோம். So Hanuman was fighting for Ram. So he is Vaishnava fighting Acharya. So Arjun follows the previous Acharyas who was fighting for Vishnu, for Ram. So he put Hanuman's flag. He is now fighting for Krishna. Prabhupada says like. பிரபுபாதர் சொல்றார், ஹனுமான் ராமலீலையில ராமருக்காக அவர் சண்டை போட்டார். ஸோ சண்டை போடுறதுல ஆச்சாரியர் அவர் தான். அதனால குருசிட பரம்பரையை பின்பற்றக்கூடிய நம்ம அர்ஜுனரும் இங்க என்ன பண்றார், அதே சண்டை போடுறதுக்கான ஆச்சாரியரை இவரும் ஏற்றுக்கொள்றார் அப்படின்னு சொல்லி பிரபுபாதர் சொல்றார். So he said this is the attitude of Vaishnava. இதுதான் ஒரு வைஷ்ணவனுடைய மனப்பான்மை அப்படின்னு பிரபுபாதர் சொல்றார். That Arjun of a prayer to Hanuman, dear Hanumanji, Prabhupada say, Bajranga Bali. இங்க ஹனுமான் இடத்துல அர்ஜுனன் பிரார்த்தனை பண்றார் அப்படின்னு சொல்லி பிரபுபாத் சொல்றாரு. ஹனுமான் அப்படின்னு குறிப்பிட்டது அங்க வந்து பஜரங்க பலி அப்படின்னு சொல்றாரு அவர். I have come here to fight for Lord Krishna. நான் இங்க கிருஷ்ணருக்காக சண்டை போட வந்திருக்கேன். You have fought for Lord Ram. நீங்க ராமருக்காக சண்டை போட்டீங்க. So please bless me.
that our fight be also successful like your fight. தயவு செய்து உங்களுடைய ஆசீர்வாதங்களை கொடுங்க. எப்படி உங்களுடைய சண்டையில நீங்க வெற்றி பெற்றீங்களோ அதே போலவே நானும் எங்களுடைய சண்டையில வெற்றி பெறணும். Please help me. தயவு செய்து உதவி பண்ணுங்க. So this is Vaishnava. இது வைஷ்ணவர். Vaishnava not like Ravana. With all my hands I'll finish everyone. I'll do this, I'll do that. Arjun came like this. Though he was very qualified. He was humble. இதுதான் ஒரு வைஷ்ணவன். அர்ஜுனன் ராவணனை மாதிரி பண்ணல. நான் பார்த்துக்குவேன், என்னுடைய சக்தி போதும், என்னுடைய கைகள் இருக்கு, நான் தான் வெற்றி பெறுவேன், இது போதும் அப்படின்னு சொல்லி வரல. கைகளை கூப்பி எனக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்கன்னு கேட்கிறாரு. By doing austerities and great sacrifices, Ravana got power. ராவணன் கடும் தவங்கள் விரதங்களை மேற்கொண்டதன் மூலியமா பெரிய சக்திகளை பெற்றிருந்தான். And so much power that no devatas could fight with him. எந்த அளவுக்கு சக்தி பெற்றிருந்தான் அப்படின்னா அவனை எதிர்த்து எந்த தேவர்களாலும் கூட சண்டை போட முடியாது. He defeated Indra, Vayu, Agni, everyone was his servant. இந்திரன், வாயு, அக்னி எல்லாரையும் தோற்கடிச்சான். எல்லாருமே அவனுக்கு சேவகர்களா செயல்பட்டு இருந்தாங்க. Kamban Rishi says that all devatas were like a maid servant serving in his palace. கம்பர் சொல்றார், ராவணனுடைய அரண்மனையில வேலைக்காரங்க மாதிரி எல்லா தேவர்களும் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்களாம். Indra was what Indra was doing? Watering the gardens, sweeping the floor. Agni was lightening the deepas. Just see, இந்திரன் ராவணனுடைய தோட்டத்துக்கு தண்ணி ஊத்திட்டு இருந்தார், தரையை பெருக்கிட்டு இருந்தார். அக்னி தேவன் ராவணனுடைய அரண்மனையில் இருக்கிற எல்லா விளக்குக்கும் தீபம் ஏத்திட்டு இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லி வர்ணனை கொடுக்கப்படுது. Vayu was blowing wind to cool him down. வாயு அங்க குளிர்ந்த காற்றை கொடுக்கறதுக்காக அங்க குளிர்ந்த காற்றை வீசிட்டு இருந்தார். One in the middle of day, Ravana asked son, why you are so hot? Call the moon. In the middle of day, night started. He disturbed the whole universe. ஒரு நாள் திடீர்னு மதிய வேளையில ராவணன் சூரியனை பார்த்து சொல்றான், ஏன் இவ்வளவு வெப்பமா இருக்கு, சூரியன் போயிட்டு சந்திரன் வாங்க அப்படின்றான். உடனே அன்னைக்கு திடீர்னு மதிய நேரத்திலேயே சூரியன் போயிடுறார், சந்திரன் வரார். மொத்த உலகத்திலயுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாள் மாறி போயிடுது. Just see the power of Ravana. பாருங்க எவ்வளவு சக்தி வாய்ந்தவனா இருந்தான். 10 heads, 20 arms. 10 தலை 20 கைகள். Then he crossed the line. He went disturbing Lord Shiva in Kailash. அதன் பிறகு அவன் தன்னுடைய எல்லையை மீறான். என்ன பண்றான் அப்படின்னா கைலாசத்துக்கு போய் அங்க சிவபெருமானுக்கு தொந்தரவு ஏற்படுத்துறான். Shiva and Parvati were sitting at the top of the hill and he uprooted the hill, holded it up like this. சிவனும் பார்வதியும் கைலாசத்துல மலையின் உச்சியில அவங்க அமர்ந்திருக்காங்க. அந்த சமயத்துல தன்னுடைய கைகளை கொண்டு ராவணன் என்ன பண்றான்னா அந்த மொத்த கைலாச மலையும் அப்படியே அடியோட பெயர்த்து தூக்குறான். So Lord Shiva understood, pull his leg down with his toe, one foot, press the hill down and press Ravana. And Ravana started crying so much that Brahmaputra river was formed and flooded. And even today in Bangladesh, when Brahmaputra overflows, everything, they say, Ravana is crying. ராவணன் அப்படி மொத்த மலையும் தன்னுடைய கையால தூக்கும் பொழுது சிவபெருமான் என்ன பண்ற அப்படின்னா வெறும் தன்னுடைய காலை கொண்டு, தன்னுடைய கால் கட்டவரலை கொண்டு அந்த மலையை அழுத்துறார், மிதிக்கிறார். அதன் மூலியமா மொத்த கனம் கொண்டு அந்த மலை ரொம்ப பாரமாகுது. ராவணனால தூக்க முடியல. அவனுடைய கையும் சேர்ந்து நசுங்க ஆரம்பிக்குது அந்த மலையில. உடனே ராவணன் வலி தாங்க முடியாம கதறி அழுகிறான். அவன் எந்த அளவுக்கு அழுதான் அப்படின்னா அவன் அழுகையில இருந்து உருவான நதி தான் அங்க பிரம்மபுத்திர நதி. ஸோ இப்பவுமே கூட வங்காளதேசத்துல பாத்தீங்கன்னா எப்போ அந்த பிரம்மபுத்திர நதியில பெரிய வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படுதோ அங்க இருக்க எல்லா மக்களும் ராவணன் அழுதுட்டு இருக்கான் இப்போ, அதனாலதான் இவ்வளவு பெரிய வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. He is following footsteps of previous translators. He is really good. Don't translate. All right. So the point is, Arjun was humble. He was not like Ravana. He was so powerful, so strong. He got celestial weapons by Indra, by Shiva given him, Vayu given, Agni given him chariot. He was really equipped with divine weapons, but he was so humble. இங்க ராவணனை போல அர்ஜுனனும் மிகப்பெரிய பலம் பொருந்தியவராக தான் இருந்தார். ஆனா அவர் ரொம்ப அடக்கத்தோட பணிவோட இருந்தார். அங்கதான் வித்தியாசம். அவருக்கு ஏகப்பட்ட நபர்கள் இடத்துல இருந்து அவருக்கு ஆயுதங்கள் கிடைச்சிருந்தது. அவருக்கு வருணன், வாயு எல்லாருமே ஆயுதங்கள் கொடுத்திருந்தாங்க. அக்னி இடத்துல இருந்து ரதம் கிடைச்சிருந்தது. இருந்தாலும் இங்க வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா அவர் அடக்கத்தோட இருந்தார். So we know also from Mahabharata that Hanuman promised to Bhima that he will help in fighting against Kauravas. நமக்கு தெரியும் மகாபாரதத்துல இருந்து ஹனுமான்
பீமனுக்கு வந்து ஒரு உறுதிமொழி கொடுத்திருந்தார், மகாபாரதம் போர் நடக்கிறப்போ நிச்சயம் உதவி புரிவேன் அப்படின்னு You சொல்லி. know the famous story that Bhima went to get some beautiful golden lotuses for his wife, and on the way he bumped into the old monkey blocking his way. உங்களுக்கு தெரியும் இந்த நிகழ்வு. பீமன் தன்னுடைய மனைவிக்காக ரொம்ப அழகிய தாமரை வந்து ஒரு தங்க தாமரை மலர்களை வந்து எடுக்கிறதுக்காக போறார். போற வழியில பார்த்தா அங்க ஒரு மிகப்பெரிய வயது முதிர்ந்த ஒரு குரங்கு படுத்து இருக்கு. So when Bhima, who is son of Vayu, saw Hanuman lying down, first he thought, oh, maybe this is Hanuman. பீமன் உள்ள வரும்பொழுது பார்க்கிறார், அங்க மிகப்பெரிய குரங்கு படுத்திருக்கு. படுத்திருந்தோன்னா ஒருவேளை இது வாயு புத்திரனான ஹனுமானா இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறார். Then he thought, how could be so? He was living millions of years ago. எப்படி இது சாத்தியம் இருக்காது, அவரு கோடிக்கணக்கான வருஷங்களுக்கு முன்னர் இருந்தவர். But for a moment he thought like that. அப்படின்னு ஒரு க்ஷணம் அவர் யோசிக்கிறார். So he said to the monkey, you please move out of my way. அவர் அந்த குரங்கு இடத்துல சொல்றார், நீ என் வழியில இருந்து நகர், எனக்கு வழிவிடு அப்படின்னு. So monkey said, oh, I'm so old, you step over me if you want to cross. உடனே அந்த குரங்கு பதில் கொடுக்குது, எனக்கு ஏற்கனவே ரொம்ப வயசாயிடுச்சு, வேணும்னா என்னை தாண்டி நீ போ. But Bhima, being Vaishnava, he said, no, I will not step over you. There is Paramatma in everyone's heart. There is Vishnu's form in everyone's heart, and this body is a temple of Vishnu. Therefore we are respectful. When you touch somebody with your foot, you apologize. Why? Because the body is a temple of Vishnu. So we don't step over bodies. பீமன் ஒரு பரம வைஷ்ணவரா இருக்கிறனால அவர் சொல்றார், என்னால உங்களை வந்து தாண்டி போக முடியாது. ஏன் அப்படின்னா ஒருத்தங்களுடைய ஹிருதயத்திலையும் பகவான் விஷ்ணு உள்ள வந்து வீற்றிருக்கார். இப்ப உள்ள விஷ்ணு வீற்றிருக்கார் அப்படின்னா இந்த உடலானது ஒரு கோயிலுக்கு சமம். அப்படி இருக்கும் பொழுது நம்ம தாண்டக்கூடாது. அதனால தான் பொதுவாக நம்ம யாராவது ஒருத்தர் மீது தெரியாமல் கூட நம்மளுடைய கால் பற்றுச்சுன்னு வைங்களேன், உடனடியாக அவர் தொட்டு நம்ம வந்து தலை மேலே வந்து வச்சுக்குவோம், அவங்களுக்கு வந்து உடனே நம்ம வந்து மன்னிப்பு கேட்குறோம். ஸோ அப்படி இருக்கப்போ ஒருத்தரை வந்து நம்ம வந்து தாண்டி போக முடியாது. So this is interesting. Bhima said to Hanuman, not knowing that is Hanuman, he doubted, but he was not sure. உடனே பீமன் வந்து பேசுறார், அவர் வந்து இது ஹனுமானா இருக்க கூடுமோன்னு சிந்திச்சார், ஆனா இது ஹனுமானா இருக்காதுன்னு நினைச்சுதான் அவர் பேசுறார். He said, if I'm not aware about Paramatma in your heart, I would jump over you. I would jump over a mountain. I would jump like Hanuman jumped to Lanka over ocean. எனக்கு உங்க ஹிருதயத்துல பரமாத்மா இருக்கார் அப்படின்ற விஷயம் தெரியாம இருந்தது அப்படின்னா நான் உங்களை எளிமையா தாண்டி போயிடுவேன். எப்படி ஹனுமான் வந்து லங்கைக்கு பறந்து போனாரோ தாவி போனாரோ அந்த மாதிரி நான் தாவி போயிடுவேன் உங்களை அப்படின்னு சொல்றாரு. So the old monkeys say, Hanuman, who is that Hanuman? Can you tell me about him? உடனே அந்த வயது முதிர்ந்த குரங்கு அங்க இருந்த குரங்கு அவர் கேட்கிறாரு, ஹனுமானா யார் அது, எனக்கு அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? So Bhima said, that was my brother. We are both sons of Vayu. பீமன் உடனே சொல்றார், அவர் என்னுடைய சகோதரர் தான், நாங்க ரெண்டு பேரும் வாயுனுடைய புத்திரர்கள் தான். He was the best of monkeys. குரங்குகளிலேயே சிறந்த வானரம் அவர். So much power, he jumped to Lanka 100 yojanas. 100 யோஜனைகளை தாண்டி அவர் வந்து தாவி போனார் லங்கைக்கு. 100 yojanas, 800-900 miles. 800-900 மைல் தொலைவது. So anyway, you better move. You know, he was getting upset. Bhima was upset. பீமன் இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசிட்டே இருக்கும்போது அவர் உடனே சொல்றார், கொஞ்சம் வழி விடுங்க, எனக்கு வழி விடுங்க, நான் போகணும் அப்படின்னு. And now he was getting angry. This monkey is not moving on my way. It should be punished. அந்த குரங்கு வழிவிட மாட்டேங்குதுன்னு இவருக்கு கோபம் வருது. இப்போ நிச்சயம் நான் வந்து தண்டனை கொடுத்தே ஆகணும் அப்படின்னு. Who knows who is this? Maybe some rakshasa disguised as a monkey. யாருக்கு தெரியும் இவர் யாருன்னு? ஒருவேளை ஒரு ராட்சசனா கூட இருக்கலாம், ஒரு குரங்கின் ரூபத்துல இருந்துட்டு இருக்க ராட்சசனா இருக்கலாம். So Bhima told again, move, give me away. திரும்பி பீமன் சொல்றாரு, வழிவிடு எனக்கு. Monkey was cool. If you want to cross, move my tail. I am old, I can't move. அந்த குரங்கு அப்படியே அமைதியா அப்படியே அங்கேதான் படுத்திருக்கு. உனக்கு போகணும் அப்படின்னா இங்க என்னுடைய வால் இருக்கு, என்னுடைய வாலை நகர்த்திட்டு நீ பாட்டுக்குன்னு போ. So Bhima was getting upset. I was getting angry. பீமன் உடனே என்ன இது அப்படின்னு யோசிச்சு கோபம் வேற கொள்றாரு அவர். I have so much power, might of his arms, and he's getting angry. Not good combination. அவருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளவு பலம் இருக்கு அவருடைய கரங்கள்ல அப்படின்னு. அந்த சமயத்துல இப்ப கோபத்தோட வேற இருக்காரு, நல்லதில்ல. So Bhima thought, I'll catch him for the tail, whirl him around and throw him somewhere. That's what he was thinking. பீமா உடனே நினைக்கிறாரு, சரி நான் அந்த வாளை பிடிச்சி வாளை சுத்தி தூக்கி வீசதான் போறேன் அப்படின்னு. So in Vedic culture, when you deal with pure things, you use right hand. When you deal with impure things, you use left hand. So with left hand, he tried to pull the tail first.
வேத கலாச்சாரப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா சுத்தமான தூய்மையான விஷயங்களை தொடுறதுக்கு எடுக்கிறதுக்கு வலது கரம் பயன்படுத்தப்படும், அசுத்தமான பொருட்களை தொடுறதுக்கு இடது கரம் பயன்படுத்தப்படும். இங்க முதல்ல பீமன் என்ன பண்றார் அப்படின்னா தன்னுடைய இடது கரத்தை பயன்படுத்தி அவர் அந்த வாளை தூக்குறதுக்கு முயற்சி பண்றார். But didn't work. Didn't work. வேலை செய்யல, தூக்க முடியல. Then he took right hand. அதன் பிறகு தன்னுடைய வலது கரத்தை கொண்டு பயன்படுத்துறார். And with both hands. அப்புறம் ரெண்டு கையை கொண்டும் அவர் முயற்சி பண்றார். He went on pushing. இழுக்க முயற்சி பண்றார். Nothing. A monkey is like half asleep. So, have you done? அப்படியே ஒரு பாதி தூக்கத்துல இருக்கிற மாதிரி அந்த குரங்கு அப்படியே பீமனை பாக்குது. முடிச்சிட்டியா, நீ முயற்சி பண்ணி பார்த்துட்டியா அப்படின்னு. Bhima bowed down his head over pranam and said, please, if it's not secret, reveal who you are, because your power exceeds my power, which is very difficult to find on this planet. உடனே பீமன் என்ன பண்றார் அப்படின்னா நமஸ்காரம் பண்றார். நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு சொல்றார், என்னுடைய சக்தியால உங்களுடைய சக்தியை வீழ்த்த முடியல, நீங்க என்னை விட பலமானவரா இருக்கீங்க, தயவு செஞ்சு நீங்க யாருன்றதை எனக்கு வெளிக்காட்டுங்க. So Hanuman said, I'm that Hanuman whom you mentioned earlier. உடனே அவர் சொல்றார், நீ முன்னாடி சொல்லிட்டு இருந்தால ஹனுமான் ஒருத்தர், அவர் தான், நான் தான் அது. So anyway, they embraced each other, they were happy to see each other. அதுக்கப்புறம் பீமனுக்கும் சந்தோஷம், ஹனுமானுக்கும் சந்தோஷம், ஒருவரை ஒருவர் பார்த்தது, ரெண்டு பேரும் கட்டி அணைச்சுக்கிறாங்க. Hanuman given good instruction to Bhima Sen how to rule the kingdom. எப்படி ஆட்சி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி நல்ல அறிவுரைகளை ஹனுமான் பீமனுக்கு கொடுக்கிறார். Many conversations with their what was it? Yeah, he asked him about Satya, Treta, Dwapara and Kali, and Hanuman described symptoms of each yuga and what is the dharma for each yuga. நிறைய விஷயங்கள் அவர் பேசியிருந்தார். குறிப்பா பீமன் கேட்கிறாரு, சத்யா, திரேதா, துவாபர, கலி, இந்த 4 யுகங்கள் என்னது, அதுல அந்த யுகத்துக்கான தர்மம் என்னது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். கேட்கறதுக்கு அவர் தெளிவான விளக்கங்களை கொடுக்கிறார். And then Bhima asked, tell me first hand what happened in Ram Leela. So he narrated, summarized Ramayana also. உடனே பீமன் கேட்கிறாரு, சரி ராமாயணத்துல என்ன நடந்ததுன்னு எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் சுருக்கமா அப்படின்னு. உடனே ஹனுமான் அதையும் சொல்றாரு, மொத்த ராமாயணத்தையும் சுருக்கமா. And then also the Bhima asked, show me that huge form of yours by which you used to jump to Lanka. அதன் பிறகு பீமன் கேட்கிறார், நீங்க லங்கைக்கு தாவி போனீங்க இல்லையா, அந்த உருவத்தை, அவ்வளவு பெரிய உருவத்தை எனக்கு கொஞ்சம் இப்ப காட்டுங்களேன் அப்படின்னு சொல்லி. So Hanuman said, that's not possible now. That was Treta Yuga. The planet was bigger, the trees were bigger. That form you cannot manifest. Every yuga, everything is shrinking now. அப்பம் உடனே ஹனுமான் சொல்றாரு, அது சாத்தியம் இல்லை, ஏன்னா அது திரேதா யுகத்துல வெளிப்படுத்தப்பட்ட ஒரு ரூபம். திரேதா யுகத்துல எல்லாமே பெருசு, மரங்களா இருக்கட்டும், இருந்த விஷயங்களா இருக்கட்டும், ரூபங்களா இருக்கட்டும், எல்லாமே பெரியவை. யுகம் போக போக எல்லாமே சுருங்கும். அதனால இப்ப அவ்வளவு பெரிய ரூபத்தினால வெளிப்படுத்த முடியாது அப்படின்னு சொல்றாரு. He said something like in the sense that we have to respect the orders of each yuga. You have to behave according to the yuga. ஒரு யுகத்தினுடைய தன்மை என்னவோ அதற்கு ஏற்றார் போல மதிப்பு கொடுத்து நம்ம செயல்படணும் அப்படின்றதையும் அவர் விளக்குறாரு. Anyway, Bhimasena was pushing, so he showing partial form. He showing not full form, some form he showed. இருந்தாலும் பீமன் வற்புறுத்திட்டே இருந்ததுனால ஹனுமான் என்ன பண்றாருன்னா அந்த முழு ரூபத்தை காட்டல, ஆனா அதுல ஓரளவுக்கான ரூபத்தை வெளிக்காட்டினார். But that partial form was so huge that Bhimasena was looking, what is it? அந்த ஓரளவுக்கு வெளிக்காட்டின ரூபத்துக்கே பீமன் பார்த்துட்டு என்ன ரூபம் இது அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே ஆச்சரியத்துல நிக்கிறாரு. So he said to Hanuman, wow, after seeing your form, now I realize who is Ravana to you and all millions of Rakshasas. You could finish them all with just like that. அவ்வளவு பெரிய ரூபத்தை பார்த்தனா பீமன் சொல்றாரு, ஓ எவ்வளவு அற்புதமான இவ்வளவு பெரிய ரூபம், உங்க முன்னாடி ராவணனும் சரி மத்த அசுரர்களும் சரி எம்மாத்திரம் நீங்க ஒருத்தரை எல்லாத்தையும் முடிச்சிருக்க முடியுமே. And Hanuman said, there is not full rupam. I can expand unlimitedly, but everything collapsed. I'm just showing you a little bit. அப்ப உடனே ஹனுமான் சொல்றாரு, இது முழு ரூபம் கிடையாது, இது நான் ஓரளவுக்கு சும்மா வெளிக்காட்டின ரூபம் தான், இன்னும் பெரிய அளவு என்னால ரூபத்தை காட்ட முடியும், இப்ப காட்ட முடியாது. He said, I can expand according to strength of the enemy. எதிரினுடைய பலம் எப்படியோ அதற்கு ஏற்றார் போல என்னுடைய ரூபத்தை என்னால அதிகரிக்க முடியும்னு சொல்றாரு. And yes, it's true, I could finish Ravana just like that. ஆமா உண்மைதான், நான் நினைச்சிருந்தேன்னா ராவணன் அப்படி சும்மாவே நான் வீழ்த்திருக்க முடியும். But that will diminish the glories of Lord Ram. He has to come and kill him and rescue Sita. All glories to him. ஆனா அது ராமர்னுடைய புகழை குறைச்சிடுமே. ராமர் வரணும், அவர் ராவணனை கொல்லணும், சீதாவை மீட்டு கொண்டு போகணும், அப்பதான் அவருக்கு புகழ். So I didn't kill him, I just set up a little fire on Lanka. அதனாலதான் நான் கொல்லல, நான் என்ன பண்ண, லங்கையில சும்மா கொஞ்சம் நெருப்பை மட்டும் ஏற்படுத்தினேன். Burned half of Lanka and 30% of army killed that night.
அவர் ஏற்படுத்தின அந்த கொஞ்சம் நெருப்பு எப்படி அப்படின்னா பாதி லங்கையையும் 30% ராவனுடைய படையும் எரிச்சிருச்சு. And he sent message to Ravana. This is what one monkey did. Whole army is coming. அவர் உடனே ராவணனுக்கு இதன் மூலியமா செய்தி கொடுக்கிறாரு, ஒரு வானரம் பண்ண செயல் இது, மொத்த வானர படையை அடுத்தது பின்னாடி வந்துட்டு இருக்கு. Yeah, Vanara, that's a good word, not exactly monkey. You're right. All right. And then Hanuman asked Bhima, so, I'm so pleased, happy to see you. Ask any boon. Shall I go to Hastinapur and finish Duryodhana and his brothers? I'll smash your army today. Shall I bring them alive, arrest them, or shall I finish them off? Tell whatever you want. உடனே ஹனுமான் பீமன் கிட்ட கேட்கிறாரு, சரி இப்போ உனக்கு என்ன வரம் வேணும் நீ கேளு, நான் கொடுக்குறேன். உனக்கு என்ன, இப்போ நான் ஹஸ்தினாபுரத்துக்கு போயிட்டு அங்கே இருக்கிற துரியோதனன் அவங்க சகோதரர்கள் கௌரவர்கள் எல்லாத்தையும் நான் வந்து வீழ்த்திட்டுமா, கொன்னுருட்டுமா, இல்லை அவங்கள உயிரோட நான் சிறை பிடிச்சு முன்னாடி கொண்டு வந்து நிறுத்திட்டுமா, என்ன பண்ணட்டும் சொல்லு, நான் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறார். So Bhima thought same thing. Yes, let the glory come now to my brothers and our fight. So let you bless us. That was his request. உடனே பீமனும் இங்க ஹனுமான் யோசித்தது போலவே யோசிக்கிறாரு, இந்த மொத்த புகழும் என்னுடைய சகோதரருக்கு வந்து சேரட்டும் அப்படின்னு. அதனால அவர் என்ன கேட்கிறாரு அப்படின்னா, இல்ல நீங்க எங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க, தேவையான சமயத்துல உதவி பண்ணுங்க. So then Hanuman said, Bhima, when you are in battlefield, you give that very, very powerful roars. You make great sounds. அப்போ ஹனுமான் பீமன் இடத்துல சொல்றார், பீமனே நீ போர்க்களத்துல போர் புரியும் பொழுது மிகப்பெரிய கர்ஜனையை ஏற்படுத்துவ இல்லையா? I will add my voice to your voice. அப்பம் உன்னுடைய சத்தம் உன்னுடைய கர்ஜனையோட சேர்த்து நான் என்னுடைய கர்ஜனையும் கொடுப்பேன். And that will frighten the enemies. அது எதிரிகளை பயமுறுத்தும். I will sit on Arjun's flag. நான் அக்னியினுடைய கொடியில இருப்பேன். And frighten everyone from there. அர்ஜுனனுடைய கொடியில இருப்பேன், அதன் மூலமா எல்லாரையும் பயமுறுத்துவேன். So that was actually happening. You can see in the battlefield, everyone was shouting, roaring, challenging each other. But when Bhimasen roared, people were frightened, they were frozen, they were faint of fear, because this Hanuman's voice was with his voice. It's terrible. போர்க்களத்திலையும் அதுதான் நடந்தது. போர்க்களத்துல ஏகப்பட்ட வீரர்கள் பார்த்தீங்கன்னா சண்டை போடும்போது கத்துவாங்க, கர்ஜிப்பாங்க. ஆனா பீமன் கத்தும் பொழுது கர்ஜிக்கும் பொழுது மட்டும் ஹனுமானுடைய சத்தமும் கூட சேர்த்து வரனால எதிரில் இருந்த ஒருத்தங்களும் பயத்துல நடுங்க ஆரம்பிச்சாங்க, அப்படியே உறைஞ்சு போக ஆரம்பிச்சாங்க. So we have another information from Madhva's line. Madhva Acharyas, they said at that time Bhimasena received the form, one murti of Mula Rama that Hanuman given him. And that murti is today worshipped in Admar Math, still in Udupi. நம்ம மத்வ சம்பிரதாயத்தில் மத்வ பின்னணியில் வரக்கூடியவங்க அவங்க ஒரு விளக்கம் கொடுக்குறாங்க. இந்த சந்திப்பு ஹனுமானுக்கும் பீமனுக்கும் ஏற்பட்ட இந்த சந்திப்புல ஹனுமான் பீமனுக்கு ஒரு மூல ராம விக்கிரகத்தை வந்து கொடுக்கிறார். அந்த மூல ராம விக்கிரகமானது இன்னமும் உடுப்பியில் இருக்கக்கூடிய கோயிலில் வைத்து வழிபடப்படுது அப்படின்னு. Now again, here you can see Arjun. So therefore, Kapidvajaha, Hanuman came to the flag of Arjun. அதனாலதான் இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம பார்க்கிறோம், கபித்வஜஹன்னு சொல்லப்படுது. ஹனுமானின் கொடியை தாங்கியவன் அப்படின்னு சொல்லி அர்ஜுனனுக்கு ஒரு பெயர். So Srila Prabhupada explained already in Prabhupada that is very good sign of victory, as Hanuman helped Ram to defeat the Ravana. Same thing, now Hanuman will help Arjun and Pandavas to defeat Duryodhana. உடனே சில பிரபுபாதர் இதை மேற்கோள் காட்டி அவர் பொருளுரையில் எழுதுகிறார், இது வெற்றியினுடைய மற்றொரு சின்னம். எப்படி வந்து ஹனுமான் ராமனுடைய படையில கூட இருந்து ராமருக்கு வெற்றியை தேடி கொடுத்தாரோ அதே போலவே இப்ப அர்ஜுனன் பக்கத்துல இருக்கார், நிச்சயமா அர்ஜுனனுக்கும் வெற்றியை தேடி கொடுப்பார் அப்படின்னு. Krishna is addressed as Rishikesh here. இங்க கிருஷ்ணர் ரிஷிகேஷான்னு அழைக்கப்படுறார். The controller of the senses. புலன்களை கட்டுப்படுத்தக்கூடியவர்னு. So Krishna was personally present there to give Arjun guidance how to fight, how to win a fight. கிருஷ்ணர் நேரடியா அர்ஜுனன் முன்னாடி இருந்து அங்க அர்ஜுனனுக்கு வழி காட்டுறார், எப்படி சண்டை போடணும், சண்டையில எப்படி வெற்றி பெறணும்னு சொல்லி. Show me next shloka please. Then Arjun spoke to Krishna. அதன் பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்துல பாக்குறோம், அர்ஜுனன் பேசுறார். Yeah, don't repeat now, I'll just read. நீங்க யாரும் திரும்ப சொல்ல வேண்டாம், நான் மட்டும் ஸ்லோகம் படிக்கிறேன். Arjuna vacha senayor ubayor madhye ratham sthapayamechuta yavad etan niriksheham Yodukhamanavasthitan Khairmaya saha yodhavyam asmin rana samudhyame. Arjun said, O infallible one, please
drew my chariot between the two armies so that I may see those present here who desire to fight and with whom I must contend in this great trial of arms. அர்ஜுனன் கூறினான், வீழ்ச்சியடையாதவரே, போர் புரியும் ஆவலுடன் இங்கே கூடியுள்ளவர்களில் எவர்களோடு நான் இம்மாபெரும் போரில் ஈடுபட வேண்டும் என்பதை பார்க்கும்படி தயவு செய்து எனது ரதத்தை இரு சேனைகளுக்கு மத்தியில் நிறுத்தவும். Now this is interesting. Krishna, Supreme Lord, is driving the chariot of Arjuna. இங்க பார்க்கலாம், கிருஷ்ணர் பரமபுருஷ பகவான் அவர் அர்ஜுனுடைய ரதத்தை ஓட்டிட்டு இருக்கார். Remember, he promised not to fight. உங்களுக்கு நினைவில் இருக்கலாம், கிருஷ்ணர் நான் சண்டை போட மாட்டேன்னு ஒரு உறுதி எடுத்திருந்தார். But he will help his devotee and friend. ஆனா தன்னுடைய நண்பனையும் பக்தனுக்கும் நான் உதவி பண்ணுவேன்றதையும் சொல்லியிருந்தார். Now this is interesting. Krishna is called in this shloka Achyuta. இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கலாம், கிருஷ்ணர் அச்சுதான் அழைக்கப்படுறார். Senayor ubayor madhye ratam sthapyame Achyuta. Oh Achyuta, bring my chariot in the midst of the armies. ரதம் ஸ்தாபயமே அச்சுதா அப்படின்னு இருக்கு. ஓ அச்சுதரே, வீழ்ச்சி அடையாதவரே, என்னுடைய ரதத்தை இங்க ரெண்டு படைக்கு நடுவில் கொண்டு வந்து நிறுத்துங்கன்னு சொல்றாரு. Achyuta means infallible. அச்சுதா அப்படின்னா வீழ்ச்சி அடையாதவர் அர்த்தம். So that is used word just to make it clear that even Krishna drives the chariot of Arjuna. He is not inferior, he is not less God, he is not deprived of his power, he is still Supreme Lord. That was his will to help his friend and devotee. இங்க அச்சுதா வீழ்ச்சி அடையாதவர் அப்படின்ற இந்த வார்த்தையானது கிருஷ்ணனுடைய நிலையை குறிக்கிறதுக்காக இருக்கு. கிருஷ்ணர் இப்ப இங்க தேரோட்டியா அர்ஜுனுக்கு இருக்கிறனால அவர் தன்னுடைய நிலையிலிருந்து கீழே இறங்கி போயிடுறார். அவர் குறைஞ்சு போயிடுறார். அவர் முழுமுதற் கடவுள், அவ்வளவு சக்தி வாய்ந்தவரா, முழு சக்தி வாய்ந்தவரா இல்ல அப்படின்றது கிடையாது. அவராவே தான் இருக்கார். So even here in the battlefield you can see when his life risking situation, Krishna is showing, I will always be with my devotees. Arjun, I am here to protect you. பார்க்கலாம், இங்க பாருங்களேன், வாழ்க்கையில ரொம்ப ஒரு ஆபத்தான கஷ்டமான சூழ்நிலையில ஒருத்தர் இருக்கும் பொழுது கூட பகவான், நீ வருத்தப்படாத, நான் உன் கூட தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய பக்தனுக்கு அவர் சொல்றார். Although I given my army to Kauravas, I am here personally to protect you. Ma shuchaha, you don't have to worry. நான் என்னுடைய படைய கௌரவர்கள் பக்கம் கொடுத்துட்டேன் தான், ஆனா இருந்தாலும் பாரு, நானே உன் பக்கத்துல தான் இருக்கேன், நீ பயப்படவே தேவையில்லை, மா சுச்சஹா அப்படிங்கிறார். So you can see in the middle of the battlefield, just battle to start, you have these sweet exchanges between Lord and his devotees here. அதுதான் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். போர்க்களத்தினுடைய மத்தியில நடுவுல பகவானும் தன்னுடைய பக்தனும் ரெண்டு பேரும் ஒன்று சேர்ந்து அவங்களுக்குள்ள அன்பு பரிமாற்றத்துல ஈடுபடுறது. And here also you can see the good nature of Arjuna. He didn't want to fight. He is a pure devotee. He doesn't want material possession, getting some wealth and power and kingdom by killing his cousin. He was not interested. He was not into it. இங்க பார்க்கலாம் அர்ஜுனுடைய நற்குணத்தையும். அர்ஜுனன் இங்க போர் வேண்டான்னு சொல்லி யோசிக்கிறார். அவர் நான் என்னுடைய சகோதரர்கள், உறவினர்கள் இவங்க எல்லாத்தையும் கொன்னு நான் ஏன் இந்த சொத்து, இந்த செல்வம், இந்த ராஜாங்கத்தை பெறணும், வேண்டாமே அப்படின்னு சொல்லி அவர் யோசிக்கிறார். So, but he wanted to see, are they really serious to fight us, who are their closest cousins? ஆனா யார் இவங்கெல்லாம் உண்மையிலே தீவிரமா சண்டை போடணும்னு தான் நினைச்சிட்டு இருக்காங்களா, இவங்கெல்லாம் நம்மளுடைய சொந்தக்காரங்களாச்சு, அவங்கள பார்க்கணுமே அப்படின்னு சொல்லி அர்ஜுனன் நினைக்கிறார். Right. Then he said like that. Next shloka. அடுத்த ஸ்லோகத்துல தொடர்ந்து சொல்றார், Yatsyamanam aveksheham yaete trasamagataha datarashtrasya durbuddher yuddhe priyachikirshavam. So Arjuna said, let me see those who have come here to fight, wishing to please the evil-minded son of Dhritarashtra. கெட்ட புத்தியுடைய திருதராஷ்டிரரின் மகனை மகிழ்விக்கும் விருப்பத்தோடு இங்கு போர் புரிய வந்திருப்பவர்களை நான் பார்க்க வேண்டும். Now this is interesting that he was so shocked that they really want to fight us. He wanted to see, are you really determined? Are you really into it? You know, are you really made after material things that you want to kill each other? We are brothers, we are same family, we are Kauravas. இங்க ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம், அர்ஜுனன் யோசிக்கிறாரு, நம்ம எல்லாம் சகோதரர்களாச்சு, சொந்தக்காரங்களாச்சு, உண்மையிலே சண்டை போடணும்னு தான் வந்திருக்கீங்களா, உண்மையிலே சொத்துக்காக நீங்க சண்டை போட்டு கொல்லணுன்றதுக்காக வந்திருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறாரு. Okay, show me next one. Then what happened? Sanjaya said, Sanjaya uvacha eva mukto rishikesho gudakeshena bharata senayor ubhayor madhye sthapayitva ratottamam. So Sanjaya said to Dhritarashtra now,
O descendants of Bharata, having thus been addressed by Arjuna, Lord Krishna drew up the fine chariot in the midst of the armies of both parties. சஞ்சயன் கூறினான், பரத குலத்தவரே, அர்ஜுனன் இவ்வாறு கூறியவுடன் பகவான் கிருஷ்ணர் அவனது உத்தம ரதத்தை இரு தரப்பு சேனைகளுக்கு மத்தியில் கொண்டு நிறுத்தினார். Rishikesh, again, Lord is addressed as a master of the senses, controller of the senses. இங்க மறுபடியும் ரிஷிகேஷ்ன்ற வார்த்தை உபயோகப்படுத்தப்பட்டிருக்கு. பகவான் எல்லாருடைய புலன்களின் அதிபதி, அவர்தான் புலன்களை கட்டுப்படுத்துறார் அப்படின்றது குறிக்குது. So he is guiding Arjuna directly. He is going to direct Arjuna's senses even in fight. அவர் நேரடியா அர்ஜுனனை வழி நடத்துறார். அர்ஜுனுடைய புலன்களுக்குள்ள இருந்தே வழி நடத்துறார். அர்ஜுனன் போர் புரியும் போது, சண்டை போடும் போது கூட. And Arjuna is addressed as Gudakesh. இங்க அர்ஜுனர் குடாகேஷன் அழைக்கப்படுறார். Gudaka is sleep. குடகா அப்படின்னா தூக்கம்னு அர்த்தம். Isha means controller of sleep. One who has conquered the sleep. ஈஷா அப்படின்னா அதை கட்டுப்படுத்தவர், வெற்றி பெற்றவர் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ தூக்கத்தை, உறக்கத்தை வென்றவன் அப்படின்றது தான் குடாகேஷக்கு அர்த்தம். Conquering sleep means conquering ignorance. தூக்கத்தை வென்றவன் அப்படின்னா அறியாமையை வென்றவன் அர்த்தம். So just by hearing, Sanjay is telling to Dhritarashtra these words, Rishikesh, Gudakesh. Dhritarashtra understood, oh, Arjuna is going to come over ignorance. He is not going to collapse in weakness. He is going to conquer the ignorance by the help of Rishikesh. We are finished. இங்க சஞ்சயன் பயன்படுத்துறார் இந்த வார்த்தைகள் எல்லாத்தையுமே. ஸோ அவர் ரிஷிகேஷா, குடாகேஷா அப்படின்ற வார்த்தையை கொண்டு கிருஷ்ணர், அர்ஜுனன் எல்லாம் அவர் வந்து சொல்லும் பொழுது அங்க இருக்கக்கூடிய திருதராஷ்டர் புரிஞ்சுக்கிறார். ஓ, அப்படின்னா அர்ஜுனன் தன்னுடைய அறியாமையிலிருந்து வெளியில வர போறான், கிருஷ்ணர் வந்து அறிவுரை கொடுக்க போறார், அர்ஜுனன் இதுல இருந்து வெளியில வந்துருவான், வெற்றி பெறுவான் அப்படின்னு சொல்றார், நினைக்கிறார். Okay, next shloka please. So Krishna did that. He brought the chariot in the midst of the armies. So கிருஷ்ணரும் அதை பண்றார். கிருஷ்ணர் ரெண்டு படைகளுக்கு மத்தியில கொண்டு வந்து ரதத்தை நிறுத்துறார். அடுத்த ஸ்லோகம் பார்க்கலாம். Now there are millions and millions of soldiers there. கோடிக்கணக்கான வீரர்கள் அங்க வந்து கூடி இருக்காங்க. Where did Krishna brought his chariot? கிருஷ்ணர் எங்க ரதத்தை கொண்டு வரார்? Bhishma Drona Pramukata Sarvesham Chamahikshitam Vacha Bharta Pashyaitan Samavetan Kuruniti. In the presence of Bhishma, Drona and all other chieftains of the world, the Lord said, just behold Partha, all the Kurus assembled here. பீஷ்மர், துரோணர் மற்றும் உலக தலைவர்களின் முன்னிலையில் பார்த்தா இங்கு கூடியிருக்கும் குரு வம்சத்தினரை பார் என்று பகவான் கூறினார். So here Baladevidya Bhushan, great Vaishnava Acharya's comments that Krishna is mocking on Arjuna. What you expected to see? Ravana, Hiranyakashipu. You're going to see Kauravas only your family members, nobody else. சில பலதேவித்ய பூஷன் நம்ம சம்பிரதாயத்தில் வர உயர்ந்த ஆச்சாரியர், அவர் வந்து இதுக்கு வியாக்கியானம் கொடுக்குறார். அவர் சொல்றார், அர்ஜுனா, கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றது, அர்ஜுனா நீ என்ன நினைக்கிற? யார் உன்னை எதிர்த்து வந்திருக்க போறா? ராவணன், ஹிரண்யகசிபு இவங்கெல்லாம் வந்திருப்பாங்க. நான் நினைக்கிற உன்னை எதிர்த்து உன்னுடைய பீஷ்மர், துரோணர், உன்னுடைய உறவினர்கள் இவங்க தான் இருக்க போறாங்க. So here Srila Prabhupada explains in purport that in these verses what Rishikesh is used to indicate that Krishna knew everything. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்றார், இந்த ஸ்லோகத்துல ரிஷிகேஷான்ற வார்த்தை எதுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா கிருஷ்ணருக்கு எல்லாமே தெரியும்ன்றதை குறிக்கிறதுக்காக. He knew mind of Arjuna. அர்ஜுனுடைய மனதுல என்ன சிந்திக்கிறான்றது அவருக்கு தெரியும்ன்றதுக்காக. So he called him son of Pritha, Partha. அதனாலதான் அவர் வந்து பார்த்தான் கூப்பிடுறார், பிரிதாவின் மகனே. So Krishna says, Partha Pashyaitan Samavetan Kuruniti, son of Pritha, the son of Kunti, who is my auntie. பிரிதாவின் மகனே. பிரிதா யார் அப்படின்னா குந்தி மகாராணி, கிருஷ்ணனுடைய அத்தை. We are so close. You are coming good lineage. நம்ம எவ்வளவு நெருக்கமானவங்க, நீ எப்படி ஒரு சிறந்த பரம்பரையில வந்துட்டு இருக்க. Because of your relation Kunti, I became your charioteer. இப்போ குந்தியின் உறவு முறையின் மூலியமா நீ எனக்கு இருக்கிறனால தான் நான் உனக்கு தேரோட்டியா நான் இருக்கேன். Great heritage brings great responsibility. மிகப்பெரிய சந்ததியானது மிகப்பெரிய பொறுப்பையும் கொண்டு வருது. Don't disappoint me. Don't think of giving up the fight now. இப்போ நீ வந்து எனக்கு ஏமாற்றத்தை கொடுக்காத, நான் வந்து சண்டை போட மாட்டேன்னு சொல்லாத. So Krishna knew his mind. கிருஷ்ணருக்கு தெரியும் அர்ஜுனனுடைய மனதில் என்ன சிந்திக்கிறார் அப்படின்னு. Pinch little bit. அதனாலதான்
கொஞ்சமா குத்தி காட்டுறாருங்க. Sarvam etam kuroniti. Only Kurus are here. What you are going to see? What you are going to make peace now? Now you fight. அதனாலதான் கிருஷ்ணர் சொல்றார் சமவேதான் குருநிதி. மொத்த குரு வம்சம் தான் இங்க நிக்குது, வேற யார் இருக்கா, நீ சண்டை போடு. Next shloka. Then when he brought in the middle of Bhishma, Drona and everyone, Arjun looked around. இப்போ கிருஷ்ணர் ரெண்டு படைக்கு மத்தியில ரதத்தை கொண்டு வந்து நிறுத்தினோன்னு அர்ஜுனர் வந்து யார் யாரெல்லாம் நிக்கிறான்னு சொல்லி பார்க்கிறார். And Krishna is smiling. Look around. Come see. கிருஷ்ணர் அப்படியே சிரிக்கிறார். சிரிச்சுட்டே அவர் சொல்றார், பாரு யார் இருக்கான்னு பாரு. So what did he see? அர்ஜுனன் என்ன பார்க்கறான்? Tatra pashyasitan partha pitrin atha pitamahan acharyan matulan bhratrin putran pautran sakhin statham shvasuran suhridaschaiva senayor ubayorapi. So what did he say? There Arjun could see within the midst of the armies of both parties his fathers, grandfathers, teachers, maternal uncles, brothers, sons, grandsons, friends, and also his fathers-in-law and well-wishers. போர்க்களத்தின் இரு தரப்பு சேனைகளின் நடுவே நின்றபடி தந்தைமார்கள், பாட்டனார்கள், ஆச்சாரியர்கள், மாமன்கள், சகோதரர்கள், மகன்கள், பேரன்கள், நண்பர்கள், மாமனார்கள் மற்றும் பல நலன் விரும்பிகளும் கூடியிருப்பதை அர்ஜுனனால் பார்க்க முடிந்தது. So, can you see the purple letter? Right. So, you see, Arjun could see people equal to, on his father's, equal who would be contemporaries of Pandu. அர்ஜுனனால தன்னுடைய தந்தைக்கு சமமானவர்களை, அவருடைய தந்தையான பாண்டுவிற்கு சமமானவர்கள் அவர் கூட இருந்தவங்க எல்லாத்தையும் பார்க்க முடியுது. Like Bhurishrava. உதாரணத்துக்கு இங்க பூரிஷ்ரவன் பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு பொருளுரையில. Bhurishrava is a son of Somadatta. பூரிஷ்ரவன் யார் அப்படின்னா சோமதத்தனுடைய மகன். And Somadatta is son of Balika. சோமதத்தன் பாலிகாவினுடைய மகன். Who is Balika? யாரு பாலிகா? All three are there on the battlefield. இப்போ இந்த மூவருமே இந்த போர்க்களத்துல இருக்காங்க. Balika was very, very old. பாலிகா வயதுல ரொம்ப முதிர்ந்தவரா இருந்தார். Heavy fighter. மிக பலமான போர் வீரர். Anyway, first, what is it? Bhurishrava, Somadatta, Drona, Kripa, Shalya, Shakuni. We cover all except Bhurishrava and Somadatta, correct? இந்த பொருளுரையில பூரிஷ்ரவன், சோமதத்தர், சாலியன், சகுனி இந்த மாதிரி பேர்லாம் இருக்கு. இதுல நம்ம பூரிஷ்ரவ சோமதத்தா பத்தி இது வரைக்கும் பார்த்தது இல்லை இல்லையா? So Bhurishrava is son of Somadatta. Somadatta is son of Balika. Who is Balika? இப்போ பூரிஷ்ரவன் சோமதத்தனுடைய மகன்னு பார்த்தோம், சோமதத்தர் பாலிகாவினுடைய மகன்னு பார்த்தோம். யாரு பாலிகா? He's older brother of Shantanu, Bhishma's father. சாந்தனு மகாராஜனுடைய மூத்த சகோதரர் அவர். சாந்தனு மகாராஜ் யாரு? பீஷ்மர்னுடைய தந்தை. So now Bhurishrava's father Somadatta. இப்போ பூரிஷ்ரவனுடைய தந்தை சோமதத்தர். When Devaki's Swayamvara was there, the Somadatta wanted to marry her, and another king of Sini province, he fought on the behalf of Vasudeva for marriage. சோமதத்தர் பார்த்தோம் அப்படின்னா தேவகியினுடைய ஸ்வயம்பரம் சமயத்துல அவர் வந்து திருமணம் பண்ணிக்கணும் தேவகி அப்படின்னு சொல்லி அவர் நினைச்சாரு. ஆனா அவரை எதிர்த்து சிந்து அந்த இடத்தை சேர்ந்த ஒரு மன்னர் வசுதேவருக்கு உதவி பண்ணக்கூடிய விதத்துல இருந்து இவரை எதிர்த்து அவர் சண்டை போட்டார். So Sini won and Vasudeva married Devaki. சினி அப்படின்றவர் அவர் வந்து வெற்றி பெற்றார். வெற்றி பெற்றனால வசுதேவர் தேவகி திருமணம் பண்ணிக்கிறார். But then enmity between Somadatta's kingdom and Sini's kingdom started. அந்த சமயத்துல இருந்து சினி அப்படின்றவனுடைய ராஜ்யத்திற்கும் சோமதத்தனுடைய ராஜ்யத்திற்கும் எப்பொழுதுமே எதிர்ப்பு இருந்தது, சண்டை இருந்தது. Enmity went from generation to generation. ஒரு தலைமுறையா அந்த கோபமானது இருந்தது. Now who is Sini's grandson? இப்போ அந்த சினியினுடைய பேர குழந்தை யாரு? Satyaki. சாத்தியகி. And then you have heavy battle between Bhurishrava, Somadatta and Satyaki. நம்ம பார்க்கிறோம் மிகப்பெரிய போர் பூரிஷ்ரவன் சோமதத்தன் சாத்தியகிக்கு எதிராக வந்து நடக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம். This is for generation of hate and everybody was clubbed together on one battlefield. Heavy fights. தலைமுறையா அவங்களுக்கு அந்த வெறுப்பு இருந்தது. அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த சண்டை போரானது நடந்ததுன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். So and Bhurishrava had two sons on Kurukshetra. பூரிஷ்ரவருக்கு ரெண்டு மகன்கள் இருந்தாங்க இந்த மகாபாரத போர்க்களத்திலேயே. Both killed by Abhimanyu on 13th day.
ரெண்டு பேருமே 13வது நாள் போர்க்களத்துல அபிமன்யுவால கொல்லப்பட்டாங்க. The 14th day, that was that heavy fight for Jayadratha, who 13th day they kill Abhimanyu. So on 14th day, Arjun wants to kill Jayadratha. So all army came in front of Jayadratha to stop it. அந்த 13வது நாள் தான் அபிமன்யுவும் மீண்டும் கொல்லப்பட்டான். அவன் கொல்லப்பட்டதுனால 14வது நாள் அர்ஜுனன் வந்து நான் ஜெயத்ரதனை கொல்லுவேன் அவர் உறுதி எடுக்கிறார். ஜெயத்ரதனை பாதுகாக்கிறதுக்காக இருக்கிற மொத்த படை வீரர்களும் ஜெயத்ரதன் முன்னாடி இருக்காங்க. So remember, I already told the story. You know the story. Arjun went all the way through all army. He has to go to the last person, Jayadratha, to kill him. இந்த கதை உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும், நானும் ஏற்கனவே அதை சொல்லியிருக்கேன். அர்ஜுனன் வந்து எல்லாரையும் எதிர்த்து சண்டை போடுறான். கடைசி நபருக்கு போகணும், ஏன்னா ஜெயத்ரதன் தான் இருக்கிறதுலே கடைசி ஆளா இருக்கான். அது வரைக்கும் அர்ஜுனன் போகணும். That was very amazing thing that Arjun and Krishna alone in chariot went all the way through all the army of Kauravas to the end. So Bhima, Sen and Satyaki, they followed to help. ரொம்ப அற்புதமான விஷயம் இது. ஏன்னா பாருங்க, அவ்வளவு போர்க்களத்துல எல்லாரையும் தாண்டி அர்ஜுனன் போனும், கிருஷ்ணர் கூட்டிட்டு போறாரு. ஸோ பீமசேனனும் சாத்தியக்கும் பின்தொடர்ந்து போறாங்க. So what happened? They were also fighting along the way. They had to go through all army just like Arjun and Krishna did. எப்படி அர்ஜுனனும் கிருஷ்ணரும் சண்டை போட்டு மொத்த படையும் எதிர்த்துட்டு உள்ள போயிட்டு இருக்காங்களோ அதே மாதிரி தான் பின்னாடி வர இவங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுட்டே தான் உள்ள போகணும். So at the end of the day, when Satyaki fought with so many soldiers on the way, Bhurishrava came to attack him. அங்க சாத்தியக்கியும் மிகப்பெரிய அளவு சண்டை போட்டுட்டே தான் போயிட்டே இருக்காரு. நாளினுடைய இறுதியில அவரை எதிர்த்து பூரிஷ்ரவம் முன்னர் வர்றார். One thing happened before, yeah. He attacked Somadatta, Bhurishrava's father. இதுல ஒரு விஷயம் முன்னாடியே நடந்தது. என்ன அப்படின்னா, பூரிஷ்ரவனுடைய தந்தையான சோமதத்தரை முதல்ல எதிர்த்து சண்டை போடுறாரு. Or opposite. How it went? Let me remember. Man, this battlefield is mess, you know. Satyaki attacked Bhurishrava and Somadatta. His father came to rescue him, and Satyaki killed the father. முதல்ல பூரிஷ்ரவரை எதிர்த்து சண்டை போடுறார். அப்போ அந்த பூரிஷ்ரவரை காப்பாத்துறதுக்காக அவருடைய தந்தையான சோமதத்தர் உள்ள வர்றாரு. உள்ள வந்து அவரை காப்பாத்துறதுக்கு முயற்சி பண்ணும்போது அவர் இறந்துடுறாரு. That happened earlier. இதுதான் முன்னர் நடந்தது. Now Bhurishrava saw Satyaki is tired. He all day was fighting with everyone. Now then he attacked him heavily. இப்போ பூரிஷ்ரவன் பார்க்கறார், இன்னைக்கு நாள் முழுவதும் சாத்தியக்கு ஏகப்பட்ட பேரை எதிர்த்து சண்டை போட்டுட்டு தான் வந்துட்டு இருக்காரு அப்படின்றத, நிச்சயமா சோர்வா இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லி அவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இப்போ அவர் எதிர்த்து சண்டை போடலான்னு போறாரு. So he disarmed him. He really defeated him. He brought him down from his chariot, started pulling him on the ground. அவர் கையில இருந்த எல்லா ஆயுதங்களையும் வீழ்த்திடுறாரு. கிட்டத்தட்ட அவரை வந்து ரதத்துல இருந்து கீழே இழுத்து தரையில தரன்னு இழுத்துட்டு போறாரு. Satyaki was unconscious when he was struck by arrows. He fell unconscious, and Bhurishrava pulled him down from the chariot, started pulling him on the ground. Very insulting. When soldier is unconscious, you leave him. You don't kill him. He's unconscious. சாத்தியக்கு பூரிஷ்ரவனுடைய அம்பால தாக்கப்பட்ட பொழுது அவர் மயங்கிடுறாரு. மயங்கினால தான் கீழே விழுந்தாரு. இப்போ யாராவது இந்த மாதிரி மயங்கி விழுந்துட்டாங்க அப்படின்னா நீங்க அவங்களை விட்டுறணும். ஆனா இங்க பூரிஷ்ரவன் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, அப்படி விழுந்தவரை விடாம அவரை வந்து பிடிச்சி ரொம்ப அவமானப்படுத்தக்கூடிய விதத்துல அப்படியே தரன்னு இழுத்துட்டு போறாரு. It was disrespectful to treat Satyaki like this. சாத்தியக்கு இந்த மாதிரி கையாளுறது ரொம்ப அவமரியாதை அவருக்கு. He took sword to cut his head off. Unconscious soldier. அவர் வந்து உணர்வற்ற நிலையில இருக்கார். அந்த சமயத்துல இவர் என்ன பண்றார், தன்னுடைய வாளை எடுத்து இவருடைய தலையை சீவதுக்கு போறார். Arjun saw this from quite some distance, shot the arrow and cut his arm. அர்ஜுனன் தூரத்துல இருந்து இதை பாக்குறாரு, இப்படி நடந்துட்டு இருக்கிறத தூரத்துல இருந்து பார்த்த உடனே என்ன பண்றாரு, தன்னுடைய அம்பை எடுத்து எய்து இவருடைய பூரிஷ்ரவனுடைய கையை துண்டாக்கிறார். So Bhurishrava complained, "What is this, Arjun? From behind. You didn't announce your name and family. You just cut my arm from behind. You crossed the morality of Kshatriya code. You know, you broke the code." And Arjun said, and yesterday you killed Abhimanyu 6 Maharathas. Shut up. And then he put his head down. He felt guilty, you know, and he said, "Yes, you are right. We crossed the code first." பூரிஷ்ரவன் கேட்கிறார் உடனே அர்ஜுனனை பார்த்து, அர்ஜுனா நீ என்ன செயல் பண்ற, நீ யாரு, என்னை எதிர்த்து சண்டை போட போற, எந்த அறிவிப்புமே இல்லாம பின்னாடியில இருந்து நீ அம்பு எழுதி என் கையை வெட்டிட்ட, இது வந்து போர்க்களத்தினுடைய விதிமுறைகளுக்கு புறம்பானது, நீ எப்படி இந்த மாதிரி சண்டை போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி கேட்கும்போது அர்ஜுனன் மறுபடியும் திரும்பி கேட்கிறாரு, நேத்து அபிமன்யுவை 6 பேர் சேர்ந்து எதிர்த்து நீங்க மகாரதர்கள் சண்டை போட்டு கொன்னீங்களே, அது முதல்ல தர்மத்துக்கு சரியானதா, அது போர்க்களத்தினுடைய விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டதா அப்படின்னு கேட்டோன்னா பூரிஷ்ரவன் தலை குனிஞ்சு நிக்கிறாரு, நீ சொல்றது சரிதான் அப்படின்னு. Felt so ashamed. He said, "To hell with this Kshatriya race. We broke the." So he put down his weapon and he sat in meditation to leave his body basically.
ஆமா நாங்க தான் முதல்ல இந்த விதிமுறையை மீறிட்டோம் அப்படின்றத உணர்ந்துட்டு பூரிஷ்ரவன் தலை குனிந்து அவர் வந்து இந்த சண்டையே வேண்டாம், நான் வந்து உடலை விட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தியானம் புரியுற மாதிரி அவர் வந்து அங்க அமர்ந்து உட்கார்றார். So that moment Satyaki came back to consciousness, look left, look right, see Bodhisattva take his sword and cut his head off. He just came back to consciousness and finished him off. அந்த சமயத்துல சாத்தியக்கு மறுபடியும் உணர்வுக்கு வர்றார். உணர்வுக்கு வந்தனும் கண்ணு முடிச்சு பார்க்கறாரு, இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் திரும்பி பார்க்கறாரு. பார்த்தா முன்னாடி பூரிஷ்ரவன் வந்து கண்ணை மூடி அமர்ந்து இருக்கிறத பார்த்தோன்னா தன்னுடைய வாள் எடுக்கிறார், தலையை வெட்டிடுறாரு. So both parties, Pandavas and Kauravas, boo, very bad, what you did, horrible thing. உடனே எல்லாருமே பாண்டவர்கள் படையில இருந்தவங்களும் சரி, கௌரவர் படையில இருந்தவங்களும் சரி இவரை பார்த்து சொல்றாங்க, நீ என்ன பண்ண, ரொம்ப மோசமான விஷயம், இது தப்பு. So that Balika's line, Balika was killed, Somadatta was killed. Yeah, that was opposite. Yeah, anyway, everyone was killed. Balika was killed, Somadatta was killed, Bodhisattva was killed, his two sons were killed. I think daughter remained alive. She was not around. மொத்த சந்ததியுமே பாலிகா, பூரிஷ்ரவ, சோமதத்தா, பூரிஷ்ரவனுடைய மகன்கள் எல்லாருமே அழிக்கப்பட்டாங்க, எல்லாருமே கொல்லப்பட்டாங்க. பூரிஷ்ரவனுடைய மகள் மட்டும் மீதம் இருந்தாங்க. So anyway, this is just a little bit to understand the who was there in the battle. Balika was Shantanu's elder brother. யார் இந்த போர்க்களத்துல சண்டை போடுறதுக்கு இருந்தாங்கன்றத குறிப்பிடுறதுக்காக தான் இப்ப இதை நம்ம பார்த்தது. பாருங்க, பூரிஷ்ரவா அவர் வந்து சாந்தனு மகாராஜனுடைய மூத்த சகோதரன், அண்ணன். அப்ப பாருங்க, was the eldest soldier on the battlefield and that was his father's contemporary. Then you understand what the ages were there on the பீஷ்மர் வந்து போர்க்களத்திலேயே வயதுல மூத்தவர்ன்றதை நம்ம வந்து பார்த்தோம், தெரியும் நமக்கு. ஆனா இப்போ இவர் யாரு, பீஷ்மர்னுடைய பெரியப்பா. அப்போ அவருக்கு எவ்வளவு வயசு இருக்கும்? Translation of that same sloga. Yeah, so you see there were fathers equals, then grandfathers equals, teacher Drona was there. Then teachers, maternal uncles, brothers, sons, grandsons, friends, everybody was there. Everybody he knew, anybody significant, he knew them personally. How difficult was that fight for Arjuna? இப்போ இங்க பாருங்க, அர்ஜுனனை எதிர்த்து சண்டை போடுறதுக்கு யார் இருக்கான்னு. அர்ஜுனனுடைய தந்தைக்கு சமமானவர்கள், அவனுடைய தாத்தாக்கு சமமானவர்கள், மாமனுக்கு சமமானவர்கள், ஆசிரியருக்கு சமமானவர்கள், மகனுக்கு சமமானவர்கள், சகோதரர்களுக்கு சமமானவர்கள், இவங்கெல்லாம் தான் இருக்காங்க. ஸோ சண்டை போட வந்திருக்கிற ஒருத்தரையும் அர்ஜுனனுக்கு தெரியும். அப்போ சண்டை போடுறது எவ்வளவு கடினமான ஒரு விஷயமா இருந்திருக்கும் அர்ஜுனன். So therefore he felt a little soft hearted for all of them and then he spoke to Krishna. அதனாலதான் அவர் கொஞ்சம் இலகிய மனம் கொண்டு அவர் வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட பேச ஆரம்பிக்கிறார். So what did Arjuna say to Krishna? அர்ஜுனன் கிருஷ்ணர் கிட்ட என்ன சொல்றார்? He said, come next Sunday and here. அவர் சொல்றார், அடுத்த வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை வாங்க சொல்றேன். Thank you very much. Srimad Bhagavad Gita ki jai, Srila Prabhupada ki jai. சில அறிவிப்புகள் இருக்கு, 2 நிமிஷம் அமரும் மாதிரி கேட்டுக்கோங்க. You can announce. We'll just give some certificates for the Science of Self-Realization course that some students attended, and after that please everybody takes prasadam on the terrace.